اب میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں. دیکھو نبی کا کتنا پاور ہے. بالکل ادب سے بیٹھو, ہوش میں بیٹھو. ڈسٹرب مجھے کرو گے تو کما حق وعدے کے مطابق خطاب نہیں ہو پائے گا. آپ بالکل ادب سے بیٹھے, ہوش میں بیٹھے. اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں. بابو لوگ اگر حدیث سننا چاہتے ہو تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر ادب سے بولو سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. بخاری شریف جلد اول کتاب الصیام باب اذا جامع فی رمضان صفحہ نمبر 259, صفحہ نمبر 259. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ حلقت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال هل تجد رقبة توثقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم الشهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. فقال خذ هذا فتصدق به. فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله. فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فسحق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اطعمه اهلك. زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے مائک والے نے پہلے بہت شاندار کیا, ابھی بھی ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا بیچ میں جو انہوں نے چینج کیا تو تھوڑا ڈسٹرب میں ہوا. اجازت ہے؟ بہرحال میری آواز آپ تک صاف صاف پہنچ رہی ہے. میں نے آپ کو حدیث سنائی, کلیجہ دہل جائے گا. حدیث سنیے اور نبی کا پاور دیکھیے, پاور. اور توبہ کیجئے اور بدعقیدوں سے بچیے, سنی بن کر رہیے. جہاں رہیے نبی کی تعریف کیجئے, جہاں رہیے نبی کا خطبہ پڑھیے, جہاں رہیے نبی کا ذکر کیجئے. نبی کی محبت ایمان کی روح ہے, روح. ادھر دیکھو, اگر نبی کی محبت سینے سے نکل گئی تو سمجھو ایمان کی روح نکل گئی, آتما نکل گئی. دیکھنے میں تو لگو گے عبداللہ لیکن اندر سے یہودی بن جاؤ گے. توبہ کرو, ہوش میں آؤ. اب حدیث کا مطلب سنو. ادھر دیکھو, میں نے جو آپ کو حدیث سنائی بخاری شریف جلد نمبر 1 پیج نمبر کتنا, زور سے بولو, 259. اب مطلب سنو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں روتے ہوئے آئے. زور سے بولو, روتے ہوئے تشریف لائے. عرض کیا, کیا عرض کیا سنیے. عرض کیا یا رسول اللہ ہلکتو, اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا, میں برباد ہو گیا. اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا, میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا. نبی نے پوچھا ما لکا, کیا ہوا, کتنا بڑا گناہ کیا. ادھر دیکھیے, نبی نے پوچھا ما لکا, کتنا بڑا گناہ کیا. کہا یا اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے سمپرک بنا لیا ہے. روزے کی حالت میں نے بیوی سے صحبت کر لی ہے, جمع کر لیا ہے, سمبند بنا لیا ہے. یہ اللہ کے رسول میں نے روزہ توڑ دیا ہے, میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے, میری غلطی معاف کیسے ہوگی. نبی نے جب سنا تو سر جھکا لیا, اس کے بعد سر اٹھایا, فرمایا تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے تو اب تو تم کو کفارہ دینا پڑے گا. کہا اے اللہ کے رسول کیا کفارہ ہوگا. تو نبی نے فرمایا ایسا کرو, مارکیٹ میں چلے جاؤ, ایک غلام خریدو اور غلام خرید کر آزاد کر دو, تب تمہارا یہ گناہ معاف ہوگا,
तब तुम्हारा कफ़ारा अदा होगा। गौर से सुनिए, वो सहाबी रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, मजदूर आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। मैं डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, मजदूर आदमी हूँ। तो नबी ने फरमाया ऐसा करो, जाओ 60 रोजे रखो। क्या रो? 60 रोजे। तूने एक रोजा जानबूझकर तोड़ा है, एक रोजा जानबूझकर तोड़ा है तो कफारा 60 है प्लस एक कज़ा है, यानी 61 रोजा रखना है तुमको। जाओ तुम 61 रोजे रखो 60 कफारा का, और एक तोड़ने के बदले। गौर से सुनिए, इतना सुनना था और रोने लगे। कहा अल्लाह के रसूल, रमजान का रोजा तो किसी तरह से मैं निभा रहा हूं, मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मजदूर आदमी हूं। अगर मैं 60 रोजे रखूंगा तो बाल बच्चे का पेट नहीं भर पाऊंगा, मुझको कमाने में दिक्कत होगी। ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 रोजे भी रख सकूं। नबी ने जब इतना सुना तो सुनिए, अब आखिरी में क्या कहा? 60 गरीबों को खाना खिला दो। चलो तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, तो जाओ 60 गरीबों को, चाहे एक एक दिन में एक एक गरीब को खिलाकर 60 पूरे करो, चाहे एक साथ 60 गरीब को खाना 2 वक्त का भरपेट खिला दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। इतना सुनना था। गौर से सुनिए, और ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, मजदूर आदमी हूँ, बाल बच्चों का पेट भरना मुश्किल है, मैं 60 मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता। जब नबी ने इतना सुना तो सर झुका लिया। अचानक नबी की बारगाह में 2 टोकरा खजूर आ गया। नबी की बारगाह में, जोर से बोलो, बुखारी में है 1 टुकड़ा और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा नबी की बारगाह में खजूर आया। इधर देख से, 1 टोकरे में कितना था आपको मालूम है? 1 टोकरे में 15 सा खजूर था। 15 सा का मतलब अरबी में सा कहते हैं 3 किलो 90 ग्राम को। जोर से बोलो, 1 सा कितने का होता है? जोर से बोलो, 3 किलो 90 ग्राम। तो 1 टोकरे में कितना था? 15 सा। तो अब आप जोड़ लीजिए, इधर देखिए, नबी की बारगाह में 2 टोकरा खजूर आया। नबी ने कहा कहां है? इधर आओ। उसको बुलाया, फरमाया ऐसा करो, ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ और मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये आदमी सुना तो कहने लगा, क्या कहने लगा? गौर से सुनिए, ये अल्लाह के रसूल, ये दोनों टोकरा खजूर क्या मैं अपने से गरीब को खिलाऊं? क्या मैं अपने से गरीब को खिलाऊं? तो नबी ने फरमाया हाँ हाँ। तो वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, पूरे मदीने में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, कोई घराना हमसे ज्यादा गरीब नहीं है। आखिर ये दोनों टोकरा खजूर खिलाऊं तो किसको खिलाऊं? बांटूं तो किस में बांटूं? तकसीम करूं तो किस में करूं? इतना सुनना था। नबी मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाने लगे, ऐ मेरे गरीब गुलाम सुन ले, आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, आज मैं अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूं। सबके लिए अलग कानून है, मगर आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। अगर मदीना में कोई गरीब मुसलमान तुमसे ज्यादा नहीं है जिसको तुम बांट सको, खिला सको, तो जाओ जाओ, आज मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, ये
दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से